ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੀਪ ਵਟ ਯੂ ਸੋ, एक छोटा जिहा नाम थोड़े दिन पहला ही जदों ये लॉकडाउन आरंभ होया करोना वायरस की बीमारी के कारण, कुछ उपराला गुरमत कैंपों बारे, जो कैंप ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ हर साल गर्मी ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ लगाए ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ऑनलाइन ਸਾਂਝੇ तौर ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ, एजुकेशन बारे कुछ विचारां श्रवण कीतियां जान। हर हफ्ते दे विच 2 लैक्चर करवाउण दा फैसला किया गया, एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे। विचों एक हफ्ते दे विच 4 लैक्चर भी होए ते इस लैक्चर लड़ी दा अज दा ये 10वां लैक्चर है, जो अज साडे सत्कारयोग मेरे वीर, मेरे टीचर डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो वो अज साडे नाल जुड़ चुके ने। उन्होंने अज सानू शहादत दे संकल्प बारे दसना है। शहादत की हुंदी है? साडी कौम नूं शहीदां दी कौम कहा दिता जाता है, और है भी। साडी कौम दे विच बड़ियां शहीदियां होईयां ने। इन्हां शहीदियां दी शुरुआत आपां जदों इतिहास पढ़दे हां ते आपां इह वेखदे हां, सुणदे हां, पढ़दे हां, पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत दे नाल हुंदी है ते आपां पंचम पातशाह नूं शहीदां दा सरताज भी कह दिंदे हां। परसों दे दिहाड़े पंचम पातशाह दा शहीदी दिहाड़ा आ रहा है ते अज जो संडे का विशेष ये लैक्चर उस विषय नूं लैके शहादत का संकल्प ते पंजवें पातशाह की शहादत, इसलिए डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी नूं बेनती की गई जो उन्होंने प्रवान की। डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी इस लैक्चर नूं शुरू करन उस तो पहला मैं डॉक्टर साहब की संखेप जी जानकारी आप जी दे नाल सांझी करदे हां। डॉक्टर साहब जिला अमृतसर दे विच छोटे जे पिंड दनियाल दे जंपल ने। 1990 विच डॉक्टर साहब ने अपनी PhD कंप्लीट की। आप जी दा विशा सी अकाल तख्त साहब दे संकल्प संदर्भ विच सिख कौम दी आज़ादी दा प्रसंग ते 1990 दे विच PhD कंप्लीट करदियां ही आप जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच सेवा भी आरंभ कर दी जो अज तक चल रही है। बड़ियां आप जी ने जिम्मेवारियां निभाइयां ने और बड़ियां जिम्मेवारियां इस वक्त उत्थे निभा रहे ने। गुरु ग्रंथ साहब रिसर्च डिपार्टमेंट दे आप हैड ने। भाई गुरदास चेयर दे आप चेयरमैन ने। जो यूनिवर्सिटी दी पब्लिकेशन है, जो किताबां प्रिंट होंदियां ने, उस पब्लिकेशन डिपार्टमेंट दे आप डायरैक्टर ने और डीन की जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं। जिथे इन्नियां वड्डियां जिम्मेवारियां निभा रहे हैं उत्थे डॉक्टर साहब एक बहुत वड्डे लिखारी भी ने। हुण तक 42 पुस्तकां आप दे चुके ने लिख के, और इन्हां दे विचों विशेष तौर पर अगर मैं गल करां, 2 किताबां इन्हां दियां छप के आ चुकियां और तीजी छपन दे लई तैयार है, छप रही है, वो भी जल्दी आ जाएगी। वो 3 किताबां इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन है 1947 की, उस विषय के उपर लिखिया गई।
ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰੁਦਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੌਰਵ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ ਬਖਸ਼ਾ ਸਿਉ ਵਿਦਵਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸदैव ਸਮਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਹਿਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਾਕਾ ਸਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤ ਜੋਖਮ ਤੇ ਜਟਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 100 ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਪ ਵਟ ਯੂ ਸੋ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ।
हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, आवाज आ रही जी? आवाज हाँ जी बंद आ हो रही गई। जी, आ रही। हाँ जी, हाँ जी। करिए शुरू जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल करो जी, करो। धन्यवाद। गुरु हुक्म है, बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेण। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸदैव ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰੁਕਦਾ, ਸੈਮੀਨਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਚੂਜ਼ਨ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਹਾਂ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫਖਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 43 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਸਨ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰ, ਅਸਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਮਰ, ਅਸਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੌਮ ਲਈ
ਕਿਸ ਧਰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਵੇਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਬਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ। ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਰੇਵਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸदैव ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਜਿਪਟ ਉੱਤੇ। ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਧਰਤ ਉੱਤੇ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਗੁਮ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀ ਦਾ ਡੋਰ ਆਫ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 571 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਯਤੀਮ ਬਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਬਾਲ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਿਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਕਿਉਂ
ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਪੈਗੰਬਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੈਮੀ ਧਰਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਰਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1581 ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਵਧੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ਤਰੀਏ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 52 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣਗੀਆਂ ਲੂਣ ਮੰਡੀ, ਚੌਲ ਮੰਡੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਵਲ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਕ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਈਵਨ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੂਹ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖੁਦਵਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਖੁਦਵਾਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1 ਖੂਹ ਗੰਗਸਰ ਵੀ ਖੁਦਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੇਹਰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਖੁਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ এনवायरमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, এনवायरमेंट ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਬਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਪਰੋਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, এনवायरमेंट ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬਾਗ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇੱਧਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਜਾਓ, ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਘੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਰ ਆਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੇਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 4-5 ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਤਸੀਹੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਕਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੈਥ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਡੈਥ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਪੰਕਚਰ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਢਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਵੱਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਈ ਬੈਲੋ, ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਖੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ, ਭਾਈ ਬਾਲੂ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉਧਾਰ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ 5 ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਖਵੰਤ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 7:02 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਵਿਪਤਾ, ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰੋ, PhD ਕਰੋ। PhD ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੱਭੋ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਪਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ मोह पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, गल संग हमको बनाई। ਐਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬੀਲ ਵਾਲਾ ਪੁਰਬ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਜੌਬ, ਇਹ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲਾਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੈਚਰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ J8 ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੈਲੈਕਸੀ J8 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸੀਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੀਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਤਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਤੀ ਤਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੁਐਲਿਟੀ, ਐਸੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਵੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੰਗੂ ਦੀ ਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਨੌ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਇਸ਼ ਕਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੂਇਸ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਈਜ਼? ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਊਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਊਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਊਸ਼ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 50, 60, 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਫੰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਝੂਠੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਖੁਸਰੋ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਉਹਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੂ ਸੀ,
ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸੁਹੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੰਦੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। सरबजीत वीर जी, आप जी ने जो क्वेश्चन पाया है वो गुरु तेग बहादुर साहब जी का क्वेश्चन है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਲਾ ਬੌਬੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੀ? ਬਸ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।